चलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी सिख कौम दी जिंद, सिख कौम दी जान, सिख कौम दा धुरा अमृतसर साहब तो असी एक मीटिंग करके सरदार मान सिंह जी मान असी उत्थों आए हैं। मीटिंग दे विच ये सी कि असी 19 दसंबर नूं एक बहुत वड्डा इकट्ठ वाघा बार्डर खिलाओ, किसान मजदूर ते छोटा व्यापारी बचाओ, वो बहुत वड्डा इकट्ठ कर रहे हैं कि 1990 तो लैके सरदार सिमरनजीत सिंह मान कह रहा है कि नेपाल देश का जो बार्डर खुलिया है, बंगलादेश का जो बार्डर खुलिया है, फिर साडा सुलेमान की फाजिलका क्यों नहीं खुलता, फिर साडा बार्डर हसैनी वाला जिहड़ा फिरोजपुर है वो क्यों नहीं खुलता, फिर साडा अमृतसर साहिब का जिहड़ा बार्डर है वाघा क्यों नहीं खुलता। भारत सरकार की ये नीति दोहरी क्यों है, जालम क्यों है, ये बेवफा वाली नीति क्यों है। उस संबंध दे विच असी सारे जिहड़े इकट्ठे होके अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी। उहदे च अमरीक सिंह जी नंगल साहब, करम सिंह जी भोइया साहब, गुरबचन सिंह जी पवार साहब ते कुलवंत सिंह जी मझैल साहब, कुलवंत सिंह जी मजीठा साहब, हरबीर सिंह जी संधू साहब ते सरदार गुरविंदर सिंह जी जौली साहब, प्रगट सिंह जी मखू साहब ते सरदार सुखवीर सिंह जी शाजली साहब, सरदार बलजिंदर सिंह जी लसोई साहब, किसान यूनियन के प्रधान, सारी जथेबंदी ने ये जिहड़ी मीटिंग करके वाघा बार्डर की तैयारी दे विच लगे हुए हैं, उसदा ऐलान किया है। उस संबंध दे विच चर्चा चल रही सी कि जिहड़े 13 तरीक नूं अज किसानां दीयां पूरे भारत दीयां जथेबंदियां बीजेपी RSS ते जिहड़ी मोदी दी सरकार है उहदे यारां दी बादल दी सरकार है, अज किसानां दी गलबात होनी है। अज पूरे किसान भी जिहड़े वीर सी वो हजे अनजान सी हिंद हुकूमत की पॉलिसी तो, वो जानबुझ के ही चैक करी जा रहे हैं RSS की सरकार नूं, मोदी की सरकार नूं। असी पहला भी कहा सी, जदों पहला एक मीटिंग हुई सी किसान 7 जथेबंदियां दी, वो दिल्ली दे विच गईयां सीगियां। जदों सद्दा आ गया इन्हां ने बिना पानी तो पहले मौजे ला ले, खनी दिल्ली थाली दे विच सानू बहुत कुछ परोस के दे रही है। दिल्ली ने तुहानू कोई नहीं देना, दिल्ली ने तुहानू 1947 विच नहीं दिता। मुसलमान कौम नू अपना घर मिल गया, हिंदू कौम नू अपना घर मिल गया, सिख कौम गुलाम होकर रह गई। सानू की मिलिया? सिख कौम एक जरैम पेशा कौम है। किहड़ा वजीर करूगा, गल कित्थे होऊगी, एजेंडे दे विच जिहड़े आर्डीनेंस 3 जारी करके काला कानून तो रद्द होणगे, जां जो तरमीम होऊगी, तरमीमां किहड़ियां किहड़ियां होणगियां, ये तिन्नां दे विचों किहड़ियां किहड़ियां मद्दां ते गल्लां जदों बिना एजेंडे तो बिना उत्थे चले गए, फिर उन्होंने वो दिल्ली दे विच एक दफ्तर दे विच बिठा के मोड़ दिता। बहुत ज़्यादा असी महसूस किया। मैं भी किसान का पुत्त है, क्योंकि असी लगातार 30 सितंबर तो किसान मोर्चा शंभू बैरीयर ते किसानां मजदूरां दे दर्द नूं लैके लाया होया। फिर असी अगले दिन ही मोदी नूं जवाब देण लई वो जिहड़ा सड़क जाम कर दी ते मोदी का पुतला साड़ के दे दिता। ते असी क्या कि भाई जे तुसी अनजान हो, जे तुसी साडी गल नहीं सुनते, साडे नाल गल नहीं करते,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ RSS ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗੌੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ, ਧਨੌਲੇ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਜੇ, ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਦੇ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਅਣਖ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਾਗਪੁਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇਤਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬੈਗ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਗ ਇਹਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਈਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਗ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਗ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੈਗ 'ਚ RSS ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਢਾਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ, ਓਏ ਨਾ ਜਾਓ ਭਰਾਵੋ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁੱਜਾ ਲਕੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਵਿਖਾਤਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ? ਕਿਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਰ ਜੂ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਰ ਜੂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜੀ ਆ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੋ ਕੰਮ ਆ ਕਿਸਾਨੋਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 267 ਗਾਇਬ ਸੀ, ਫਿਰ 328 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 453। ਅੱਜ 453 ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਨਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਚਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 327 ਸਰੂਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਏ ਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾਗਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿਵਾਦ RSS ਨੇ ਖੜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਸ਼ਾਲ ਤਾਂ RSS ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਪੂਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲੈਂਪ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਲੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ, RSS ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਾਹਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ? 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਕਰੋ। ਦੀਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਮਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਓ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਓਗੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ। ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਖੁਸ਼ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਆ ਰਹੋ, ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਏ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਜੋਨੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬਈ? ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਈ ਕਿਸਾਨੋਂ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1963 ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਰੇਹ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਤੋਪ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ 19% ਵਧੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 200%, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਰੇਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਖਾਦ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੱਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਾਂਗੇ, 2 ਵਜੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਾਂਗੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਰੰਗ ਮੋੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਜੋ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 60,000 ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੁੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਵਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 300 ਧਾਰਾ 70 ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, 35 ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਮਿਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਦਾ, ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਉਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤੁਸੀਂ 18 ਨਾ ਵੇਖੋ 18 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 18 ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਏ ਦੇਈਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਾਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਨਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਮਸਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨ, ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ, ਜੇ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਵੇਂ ਤਲਵੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਵੇਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਮਣੀ ਆ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਲੋਹਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਅਣਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਯੋਧਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਗੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲਣਾ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।